ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆರಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಾರಂಗದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಸ್ಮಯ. ಕುರ್ಆನ್, ಹದೀಸ್, ಆಶಯ ಸಂವಾದ, ಆದರ್ಶ ಚರ್ಚೆ, ಮಾಲೆ ಮೌಲಿದ್ ಪಾರಾಯಣ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ KSOCR. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸುನ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉಲೇಮಾಗಳು, ಚಿಂತಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಳಾಸ www.karnatakasunniOnline.com, www.karnatakasunniOnline.tk, ಇಮೇಲ್ karnataka.sunni.online@gmail.com. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ KSOCR ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ KSOCR ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು NG. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಗರವಾಗಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಸೇನೆ, ಸುನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಸೆದು ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಜನಸಾಗರ. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಪ್ರವಾಹ ವಂಚಕರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು, ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವರು ಎಂದು ಪನ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್. ದೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬಲ ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೆಂದು AP ಉಸ್ತಾದರನ್ನು, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚದವರು UDF, LDF, BJPಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪೇರೋಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೂಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಮೊದಲಕೊಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಮಸ್ತ ಆದರ್ಶ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ ಸಂಘಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಂಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಲಫಿ ಮತ್ತು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಮೊದಲಕೊಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SOSನ ಆದರ್ಶ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನೂತನವಾದಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಗಿಂತ ವರ್ತಮಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲುಷಿತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದರು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಡಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡಿದ ತಪ್ಪು ಫತ್ವಾಗಳು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ആ പേർ സമസ്ത എന്ന പേര് അടിക്കടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിദ്അത്തുകാരെ മുഴുവനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബിദ്അത്തുകാരുടെ വരെ സഹായിക്കുകയും തലോടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ
കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ സ്ഥാപിച്ച അതേ സംഘടന മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിന്റെ ആദർശം ഒരിക്കലും കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. ലോകം മുഴുക്കെ ഇന്ന് ഭീകരതയെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ಗಮನ ಸಮಸ್ತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಸಮಸ್ತದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಗ್ಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದ ಅವರು, ದೀನಿನ ನಿಯಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യം നന്നാവുകയില്ല. നാം വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സമവായത്തിലൂടെ ആ കാര്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്ന്. ഇനി അവരുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കഴിയട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാണ് അതിന്റെ ശർഈയായ വിധി എന്ന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള സമയം വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അത് പറയുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു കക്ഷിയെയും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ മസ്അല പറയാൻ ഞങ്ങൾ മടിക്കുകയില്ല. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ಇದು ದೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೂಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದರ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈ ದೀನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಫಸಾದು ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು, ಅದರ ಹೊರತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಉಸ್ತಾದ್, ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸಿರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಲಭೆ ಸಲಫಿಗಳ ಜೀರ್ಣಿಸಿದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಲೋಕ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೈದಪ್ಪೊಯ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದರು. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ 1 ಟ್ರೈನ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಬಾಫಗಿ ತಂಗಳ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಸ್ವಿಎಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊನ್ಮಳ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪೊನ್ಮಳ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನಸಾಗರ 1000 ಕಂಠಗಳಿಂದ ಮೊಳಗಿದ ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿಗಳು ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಾಹು ವಂಚಕರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಾಭವಗೊಂಡವರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರವರು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುಶಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಊರು ಸುತ್ತುವವರು ಈ ಆಸೆ ಬೇಡವೆಂದು ನುಡಿದರು. ಮರ್ಕಸಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಹರೆ ಮುಬಾರಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ರಬಿಯುಲ್ ಅವ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವನಾಗಿದೆ ಈ ನಾನು ಎಂದ ಪೊನ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್, ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮರಣ ಆಸನ್ನವಾದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮರ್ಕಸಿನಿಂದ ತಂದ
ಶಾರ ಮುಬಾರಕಿನ ನೀರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಮೂಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಹೊರತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕಿಗೆ സാധ്യവില്ലെന്ന് എച്ചരിಸಿದರು. വന്ദനായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഇനിയും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കരുത്തനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കാര്യദർശി, മഹാനവരുടെ ഉസ്താദ്, ഉസ്താദുൽ അസാത്തീദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അത്ര ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ മഹാനവകൾ, അവരുടെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖത്തുള്ള ഉസ്താദ്, അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അവിടുത്തെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. ആ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ശിഷ്യനും അവിടത്തെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ തിരൂരങ്ങാടിക്കാരൻ കൂടിയായ എന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ എഴുത്തുകൾ ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അയാളാണ് KM മൗലവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൗലവി. ആ KM മൗലവി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവറുകളും മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകളും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ, ആ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്കും അതിന്റെ കീഴടങ്ങൾക്കും എല്ലാം വിരുദ്ധമായ നിലക്ക്, എല്ലാവരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാലും ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലക്ക് അവർ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു, അള്ളാഹു അവരെ കൂടെ ഇല്ല 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 എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് അവർ ഈ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി. അവർ ഏതൊരു പണി തുടങ്ങിയാലും അവർക്കത് നേരെ തിരിച്ചടിയായിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ തകർന്നു പോകും, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പാച്ചി കണ്ടിയ ഇതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് തകർച്ച പോയിട്ട് തളർച്ചയില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ സമസ്തയുടെ ആ ശക്തിയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കുമ്പോഴും നാം കാണുന്നത്. ഇത്ര ജനങ്ങൾ പുറത്ത്, ഇതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഈ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ, അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പോയി കുടഞ്ഞു പോയി. അത് നിങ്ങളെ പൂതിയാണ്, മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. അതിവിടെ നടക്കുകയില്ല. മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ മഹാനായ തങ്ങളുടെയും സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതോടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ യാതൊരു നിലക്കും ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ സമ്മതിച്ചു, ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിച്ചു, ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ സംഘടനാ പാഠവും ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം വന്നതോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ശക്തിയും നമ്മളെ ഊതിക്കെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു അവർ കണക്കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മെഴുകുതിരിയല്ല ഇത്. ഇത് വലിയ പവറുള്ള മർക്കുറിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ ആ കഴിവും അവിടുത്തെ പാഠവും രാജ്യങ്ങളിൽ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉസ്താദിന്റെ പ്രശസ്തിയും ഉസ്താദിന്റെ പിടിപാടും ഇവിടെ ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? മുജാഹിദീങ്ങളടക്കം തുറന്നു സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, അങ്ങനെ ഒന്നും ഉസ്താദിനെ നേരിടാൻ ഇന്നേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ ഇനി മറ്റൊരു വഴി നോക്കുക. അതെന്താ? സമസ്തയിൽ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ട്. ആ പൂതി നിങ്ങൾ വെക്കണ്ട. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദും
ഞാനും തമ്മിൽ, ഉസ്താദും പേരോടും തമ്മിൽ, ഞാനും പേരോടും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വേറെ ഗ്രൂപ്പ്. റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മാറി നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ സമസ്ത ജമീഅത്തുൽ ഉലമയിൽ യാതൊരു നിലക്കുള്ള ഭിന്നിപ്പോ എതിർ അഭിപ്രായമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയവുമില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഷെഹറെ മുബാറക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് പോലെ. ഷെഹറെ മുബാറക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് തർക്കം? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ആ ഷെഹറെ മുബാറക്ക് ആദ്യത്തെ ഷെഹറെ മുബാറക്കുമായി മർക്കസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യ വർഷം തന്നെ, ആദ്യം വന്ന റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ അവിടെ കണ്ടമാനം ജനങ്ങൾ വന്നു. ഉസ്താദ് ആരെയും നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഹബീബായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആസാറുകൾ അങ്ങനെയാണ്, എവിടെയും അങ്ങനെയാണുള്ളത്. അതൊരു സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റേതാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ മതി, എന്നാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ്. ആ നിലക്ക് അവിടെയും ജനങ്ങൾ വന്നു. അന്ന് പുലർച്ചെ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഉച്ചവരെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ആ മുടിമുക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടുപോവുകയും, പൂനൂരിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ വെള്ളവും സംസം വെള്ളവും ചേർത്തി ഉമ്മക്ക് ഞാൻ തന്നെ മുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ആളുടെ സംശയം എന്ത്, ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനിവിടെ പോയിട്ടില്ല, എനിക്കത് അറിയില്ല എന്നയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ? ജാലിയാവാലിന്റെ അരികിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അയാൾ അരികിലുള്ള മുടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉസ്താദിനേക്കാൾ വലിയ ആളല്ല ജാലിയാവാലിയും, ഉസ്താദിനേക്കാൾ വലിയ ആളല്ല ഹസ്രജിയും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലവട്ടം ബോംബെയിൽ പോയി. ഇന്നേ വരെ അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ എതിരുണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലല്ലേ അവിടെ പോണ്ടി. വന്നരായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞവിടെ 100% എനിക്ക് വിശ്വാസമായി. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹസ്രജി അബുദാബിയിലാണ്. എത്ര വട്ടം അബുദാബി പോയി. ഇപ്പൊ ബക്രീസായിട്ടുള്ള അബുദാബി. ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പോയപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ടില്ല. പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം പോയി നോക്കേണ്ടത് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ. ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയം അത് പറഞ്ഞ് വീർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ശിഥിലമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അവർ സ്വപ്നം കണ്ടതാകും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, സംഘടനയിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം. ഈ സമസ്തയിൽ ജമീഅത്തുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് പോയവൻ ആരൊക്കെ പോയവോ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ ആളായിരുന്നാലും ശരി, ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്താനുണ്ട്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മളിൽ നിന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ച് പുറത്തു പോയാൽ അവൻ തെറിച്ചുപോയി. പഴഞ്ചക്കയിൽ നിന്ന് കുരു തെറിച്ചതുപോലെ തെറിച്ചു. ഒരാൾ അവനെ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കിട്ടുകയില്ല. മരിച്ചാൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാനോ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാനോ ഒരാളെ കിട്ടുകയില്ല. ഈ സംഘടനയിൽ നാം ശക്തമായി നിന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും, സംശയം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉൽമാനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലൊന്നും പെടാതെ, ഇത് ഫസാദിന്റെ ലോകമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫസാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിത്നയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരമാലകൾ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള ഫിത്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന്
ಪೊನ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೊನ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅದಾಗಲೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದೆರೆದ ಜನಸ್ತೋಮ ಆವೇಶಭರಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ನಗರ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ഈ പുത്തരിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമസ്ത കാര്യദർശി ಎ ಪಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಸಕಾಫಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ವೈಎಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನ್ನಿ ಜನಕೋಟಿಗಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ನಾಯಕ ಮೌಲಾನಾ ಪೇರೋಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಹಿತ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಆಜಾನ್ ನೀಡುವಾಗ ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ತಿರುಗುವುದೆಂದು ದೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬಲ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪೇರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದರು ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚದವರು ಯುಡಿಎಫ್, ಎಲ್ಡಿಎಫ್, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആരും തർക്കിക്കാൻ വരരുത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു പറയാണ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പടച്ചവനിൽ നിന്നവർ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ അവർ പറയുമ്പോൾ പടച്ച റബ്ബ് അവരെ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലാഹു അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നത്, വഞ്ചിച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവരോട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തർക്കിക്കാൻ വരിക? വല്ലവനും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അക്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സറിഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കാത്ത ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമീമത്തുമായി വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടും അതുപോലെ CD ഇറക്കാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോടും എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്ത് നന്നാകാൻ നോക്കൂ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹിദായത്ത് നൽകട്ടെ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, വല്ലവനും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് ചെയ്തവന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നാശം. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്ന അലീമും ഹകീമുമാണ്. വല്ലവനും വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ട് ഔ ഇസ്മൻ അൻവി സഖാഫിയുടെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ, പ്രവർത്തകരായ SYSന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ, SSFന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ, SMAയുടെ പേരിൽ, സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പേരിൽ, അതേ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെ പേരിൽ, ഞങ്ങളെ നേതാക്കളെ പേരിൽ, അനുയായികളെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ കരിനുണയാണ് അവൻ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓ നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അവന്റെ ഔദാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെ തന്നെ പിഴപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സത്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പിഴപ്പി
പറയാൻ കഴിയൂല. ആ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് അവിടുത്തെ ആസാറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കൈക്ക് മാമം വെച്ചിട്ട് ആമം പിടിച്ചു മുറുകിയ ആ ഉസ്താദിനെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാമെന്നാരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ആരോപണം പറഞ്ഞ് അതാ ഉസ്താദിനെ ഇരുത്താമെന്നാരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളതാ പിഴപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. നബിയേ, തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നബിയേ, ഒരു പ്രശ്നവും വരൂല നബിയേ. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കായ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും ശൈഖുനയോട് പറയുന്നു, അവിടുത്തേക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല. അതിർത്തേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ ഒരു നമീമത്തുകാരൻ ഉപജാപക സംഘവും കയറി വരാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനും മർക്കസിനും ഷെയർ മുബാറക്കിനും ഞങ്ങളുടെ സർവ്വസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ SYS എന്നും സന്നദ്ധമാണ്, SSF സന്നദ്ധമാണ്, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ സന്നദ്ധമാണ്. അതിനെ കുത്താനാരും വരേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, നിനക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം, പരസ്യങ്ങൾ അറിയാം. നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളൊന്നും മൂടി വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാർ, ഇവിടെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരും കൂട്ടുനിന്നവരും പ്രസംഗമിറക്കിയവരും അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അല്ലാഹ്, അവർക്കും നീ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ സംഘടനയോ നേതാക്കളെയോ പ്രവർത്തകരെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലാ യൻഫഉ മാലും വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മൻ അല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി വെക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഖിയാമങ്ങളിൽ രക്ഷയില്ലെന്ന് നിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ഒരൽപ്പവും കിബിറില്ലാതെ, അസൂയയില്ലാതെ, വൈരാഗ്യമില്ലാതെ, വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഹഖ് ഹഖായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലാഹ്. ಸಮಸ್ತ ಪಂಡಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಯ್ಯದ್ ಯೂಸುಫುಲ್ ವೈಲತೂರ್, ಸಯ್ಯದ್ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ, ಇ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಎನ್ ಅಲಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ കുമരപ്പുറം, ടി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ വയനാട്, കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കട്ടിപ്പാറ, ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട്, എം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ, ബാവ മുസ്ലിയാർ കോടുമ്പുഴ, സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി തൃക്കരിപ്പൂർ, വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി, അബൂബക്കർ മൗലവി പട്ടുവം, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി മാറായമംഗളം, കൂട്ടമ്പാറ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ, സയ്യിദ് ത്വാഹ സക്കാഫി, പ്രൊഫസർ എ.കെ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಎನ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ವಿ.ಎಂ. ಕೋಯ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕಲಾಮಾವೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ಥಾನಿಕ ರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಎಸ್ಒಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ. ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ಜಿಲಾನಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಸಿರ್ರೌಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಮಾಲೆ ಆಲಾಪನೆ. ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಉಸ್ತಾದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಒಸಿಆರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಚರ್ಚಾ ಸಮಯ. ಬಳಿಕ ಹದ್ದಾದ್ ರಾತೀಬ್. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 11ಕ್ಕೆ ಬಹು ಜಿಎಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಲವೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ
ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಗರವಾಗಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಸೇನೆ. ಸುನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಸೆದು ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಜನಸಾಗರ. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಪ್ರವಾಹ, ವಂಚಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಫತುಹ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು, ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವರು ಎಂದು ಪೊನ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್. ದೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬಲ ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚದವರು ಯುಡಿಎಫ್, ಎಲ್ಡಿಎಫ್, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪೇರೋಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೂಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಾರ್ತೆಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಾರ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಂಘಟನಾ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಬ ನಿಂಬುಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ @gmail.com ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ದುವಾ ವಸಿಯತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.